नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा यादवेंद्र शर्मांकर एक राजस्थानी गल्प नागदीपर कहानी। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे देश रे जने राजा थिले। तांकर दुई पुओ आउ गोटे अलिअली झियो। झियो सबुठु बड़। झियोटी थिला जेमिति सुंदरी सेमिति बुद्धिमती। राजा रानीकर गोटिए बोली झियो हेथिबारु से भारी अलिअलरे बढ़ुଥାଏ। धीरे धीरे राजजेमा बड़ हेबाकु लागिले। बयस बढ़िबा कारणरु तांको पई बर खोजा भी चलिला। हठात दिने राजकुमारी असुस्थ होई पड़िले। चेता हरई बिछणारे सोई रहिले। राजा राजवैद्यଙ୍କୁ डकैले। राजवैद्य परीक्षा करी कहिले, महाराज राजकुमारी को भयंकर पक्षाघात रोग होईछि। एक कथा सुनी राजा और रानी भारी व्यस्त होई कहिले, वैद्यराज किछि व्यवस्था करंतु। वैद्यराज कहिले, ए रोग निश्चय ठीक हो जिवो, किंतु जे नागदीप को जाई संजीवनी बूटी आनी दबो आ से संजीवनी बूटी सापंग दीपरे ही थाए। राजा वैद्यଙ୍କଠାରୁ एकथा सुनिबा परे राजा राज्य सारा डेंगुरा पिटी घोषणा कले, जे नागदीप को जाई राजजेमांक पई संजीवनी बूटी आनी देई परिबो ताकू बहुत धनरत्न पुरस्कार दिया जिवो। समस्ते जानती नागदीपर चारि पाखरे बड़ बड़ कुंभीर थिबा नदी बही जाइछि। सेमाने कुंभीर नुहंती, राक्षस। ए सब को पार करी दीपरे पहुंचीबा अर्थ मरण को बरण करिबा। केही राजी हेले नहीं। राजा दुखित हेले। से राज्य रे जने गरीब युवक थांती। से जने मृत सैनिकंकर पुओ। से थिले वीर आउ साहसी। राजांको घोषणा सुनी मांको अनुमति नहीं युवकटी बाहरी पड़िले नागदीपकू। युवक चलिला नागदीप अभिमुखे। उत्तर दिगरे नागदीप। गोटिए पाखरे बरफर पहाड़। दीप चारि पाखरे कुंभीर थिबा नदी। युवकटी जंगल भितरे पहुंचिला। सेते बेलकू राती। जंगल जंतु मानकर भयंकर रड़ी शुणा जाउथाय। युवकटी गोटे गछ मूलरे बसी चिंता कला। हातरे खंडाटिए थाए। सकाळ हेले पुणी यात्रा आरंभ करिबो बोली भाबिला। राती अध हठात बाहरे कांदणा स्वर शुणिला युवकटी। स्त्री लोकटी किए कांदुची। आश्चर्य हेला। धीरे धीरे से सेई आड़कू चलिला। पुरुणा घरटीए आखि सामनारे। बड़ बड़ दरजा। दरजार दीप जलुथाए। से धीरे धीरे चाहिला भितरकू। देखिला भितरे गोटिए भालू राक्षस। भालू परी मुह आउ मनीष परी चेहरा। हठात से भालू कहिला, अरे ए मनीष, तू एठिके आसिबकू केमती साहस कलु? आज होउची मो भाई भालू महाराक्षसर विवाह। आश्चर्य हेला युवकटी। भालू पुणी मनीष परी कथा कहूची। भालू राक्षस कहिला, कौन भाबुछु? नीलपरी सहित आज मो भाईर बाहाघर हब। मनीष मांस भोजी हेले भारी मजा हब नुह? हसिला भालू राक्षस। धीरे धीरे आगे आसिला। युवकटी पूर्वरु खंडाटी प्रस्तुत करी रखिथिला। विद्युत बेगरे प्रहार कला भालू राक्षस को। संगे संगे भालू राक्षसर मुंड आउ गंडी अलगा हो गला। युवकटी एबे भीतर को चलिला। देखिला आउ गोटिए भालू राक्षस। से थिला महाराक्षस। आउ भालू राक्षसर बड़ भाई। तार हाथ दुईटी बहुत बड़ बड़, खूब भयंकर दिसुथाए। से नीलपरी को बांधी देई थाए। खूब सुंदरी से कांदु थाए। महाराक्षस कहूथाए, मु तते बाहा हेबी निश्चय, ता नहेले मु तते जीवनरु मारी देबी। एपटे युवक जनक तो महावीर। चुपचाप धीरे धीरे आगू गला। खूब जोर रे पछरु प्रहार कला। चित्कार करी महाराक्षस तले पड़ी गला। से उठिबा पूर्वरु युवकटी बारंबार खंडारे आघात कला। आउ महाराक्षस सेइठी मरी गला। तापर से जाई मुक्त कला नीलपरी को। आउ नीलपरी धन्यवाद देला। कहिला, तमे जो कार्य पई आसीछ सेथिरे मु तुमको निश्चय सहाय्य करिबी। मु नीलपरी। युवकटी पचारिला, अच्छा तमे एठिकी आसिलो केमिति? नीलपरी कहिला, मु सबुदिन राति रे आसे आउ दुखी पिला मानकु गप सुनाए, तांको दुख दूर करे। दिने राति रे एई जंगल रे छोट छोट ठेकुआ छुआंक सहित खेलुथिली। सेतिकी बेले राक्षस मते धरि आनिला। युवकटी कहिला, तमे मते केमिति सहाय्य करिवो? नीलपरी कहिला, शुण, एठारु किछि कोश दूर रे गोटे सबुज पहाड़ अछि।
ବର୍ଷ ସାରା ସବୁଜ ଗଛଲତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟିଏ ମଣିନାଗ ସାପ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ମଣିନାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ ଶିକାର ପାଇଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଣିଟିକୁ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ମଣି ଆଣିପାରିଲେ ତମେ ନାଗଦୀପକୁ ସହଜରେ ଯାଇପାରିବ। ତମର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଲୁଚି ବସିଲେ। ସାପଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ମଣିଟି ତ ଭିତରେ ରଖିଥାଏ। ସାପ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ମଣିଟିକୁ ଲୁଚେଇ ନିଜର ପୋଷାକ ଭିତରେ ରଖିଦେଲା। ସେତିକି ବେଳେ ସାପର ଭୟଙ୍କର ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା। ଏକଥା ଦେଖି ଯୁବକ ଆଉ ନୀଳପରୀର ଉଡ଼ନ୍ତା ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ଉଡ଼ିଗଲେ। ନଦୀ ପାର ହେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାଗଦୀପରେ। ମଣିଟି ପାଖରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ସାପ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ନାଗଦୀପର ରାଜା ବାସୁକି କହିଲେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ମଣିନାଗର ବନ୍ଧୁ। ଏ ମଣି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା ଅଚିରେ ପୂରଣ କରିବି। ଏହାପରେ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ମଣିଟିକୁ ଆମ ବନ୍ଧୁ ମଣିନାଗକୁ ଫେରେଇ ଦେବ। ତା ନହେଲେ ଏ ମଣି ବିନା ସେ ଉପାସରେ ରହିଥିବେ। ଯୁବକ କହିଲା, ମୁଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ପାଇଁ ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଗମାନେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଆଣିଦେଲେ। ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଧରି ସେମାନେ ଫେରିଲେ। ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାରେ ପୁଣି ମଣିଟିକୁ ରଖିଦେଲେ। ମଣିନାଗ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା। ସେଇଠୁ ଏମାନେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନୀଳପରୀ କହିଲା, ଯୁବକ, ମୁଁ ତୁମ ଉପକାର କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ପରୀମାନେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଥୀ। ତୁମେ ମଣିଷ ହେଇ ମୋର ବହୁତ ଉପକାର କରିଛ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଯେବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ମନେ ପକେଇବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ନୀଳପରୀ ଏତିକି କହି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଯୁବକ ନୀଳପରୀକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଧରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଡକେଇ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇ ନିଅ, ଔଷଧ ତିଆରି କର, ଆଉ ଜେମାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ରାଜବୈଦ୍ୟ ତାହା ହିଁ କରିବାରୁ ରାଜଜେମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ବସିଲେ। ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ରାଜା ସେଇ ବୀର ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ରାଜଜେମାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧେ ରାଜ୍ୟ ଦାନ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଯୁବକ ଆଉ ରାଜଜେମା ରାଜା ରାଣୀ ହେଇ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କାଟିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଲୋକକଥା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟିଏ ସାନ୍ତାଳ ବୁଢ଼ାର ଦୁଇଟି ଝିଅ ଥିଲେ। ବଡ଼ର ନାଁ ଗଙ୍ଗା, ସାନଟିର ନାଁ ଯମୁନା। ଆଗରୁ ମା ମରିଥିଲା। ଦିନେ ବୁଢ଼ା ବାପ ବି ମରିଗଲା। ଝିଅ ଦୁହେଁ ବାପ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇ କପାଳ ଆଦରି ରହିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ବଣରେ କିଛି ଧାନ ଶୁକେଇଥାନ୍ତି ଦି ଭଉଣୀ। ଏହି ସମୟରେ କୁଆଟିଏ କୁଆଡ଼ୁ ଉଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବସିଲା। ଥଣ୍ଟରେ ତାର ପାଚିଲା ଗୁରୁ ଗୁରୁ କେନ୍ଦୁଟିଏ। କେନ୍ଦୁଟିକୁ ଦେଖି ଝିଅ ଦିଉଟିଙ୍କର ବଡ଼ ଲୋଭ ହେଲା ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କୁଆଟିର ସ୍ୱଭାବ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା। ତାକୁ ମାଗିଦେବା ମାତ୍ରେ କେନ୍ଦୁଟିକୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପକେଇଦେଲା। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଦୁହେଁ ଯାକ କେନ୍ଦୁଟିକୁ ଅଧା ଅଧା ଭାଗ କରି ଖାଇଦେଲେ। କେନ୍ଦୁଟି ସତକୁ ସତ ବଡ଼ ସୁଆଦିଆ ଥିଲା। ତାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ହେଲା ଆହୁରି କେମିତି ସେମିତିକା କେନ୍ଦୁ ଖାଆନ୍ତେ। କୁଆଟି ତାଙ୍କର ମନ କଥା ଜାଣିପାରି କହିଲା, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ତୁମେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ କେନ୍ଦୁ ଖାଇବ। ଧାନ ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିଲା। କେନ୍ଦୁ ଲୋଭରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ତହୁଁ କୁଆଟି ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଯାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ। ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ କଡ଼କୁ ଲାଗି କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଖୁସି ଏଥର କହିଲେ ନ ସରେ। ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କେନ୍ଦୁ ତୋଳି ଖାଇଲେ। କେନ୍ଦୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୋଷ କଲା। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାକୁ କହିଲା, ତୁ ଯା, ପାଖ ଝରଣାରୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ଆଣିବୁ ପିଇବା। ଗଙ୍ଗା ଅଣ୍ଟି ସଜ କରି ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁ ତୋଳିଲା। ଯମୁନା ଗଲା ପାଣି ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ କେଉଁଠି ଥିଲା ସେ ନିଉଛୁଣା ବାଘଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖି ଖାଇବା ଲାଗି ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲା। ଗଙ୍ଗା ଜୀବନ ବିକଳରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ
ସେ ଗୀତଟିଏ ଗାଇଲା। ଅଗନା ଅଗନି ବନଏ ଭଉଣୀ କେନ୍ଦୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଝଡ଼ିଛି। ଅଗନା ଅଗନି ବନଏ ଭଉଣୀ କେନ୍ଦୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଝଡ଼ିଛି। ପାଣି ପାଇଁ ତୋତେ ପଠାଇ ଦେଇ ମୁଁ ବାଘ ହାବୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇଦେବ ବାଘ ହଉଲୋ ଭଉଣୀ ଥା। ଭୁଲିବୁନି ମତେ ମନେ ରଖିଥିବୁ ଠାକୁର ତୋ ତେଲ ସାହା, ଠାକୁର ତୋ ତେଲ ସାହା। ତା ତୁଣ୍ଡରୁ ଗୀତଟି ଯେମିତି ସରିଛି ସେମିତି ବାଘ ତାକୁ ଖାଇଦେଲା। ଗଙ୍ଗା ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ଯମୁନା ତେଣୁ ପାଣି ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ସୁଲିସୁଲିଆ ପବନ କେନ୍ଦରା ବଜାଇ ବଜାଇ ତା କାନରେ ନେଇ ଗୀତ କେଇ ପଦ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା। ଯମୁନା ବାରିଲା, ଇଏ ତା ଭଉଣୀର କଣ୍ଠ। ସେ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଆଖି ତାର ଗେଣ୍ଡା ପରି ଫୁଲେଇ ଦେଲା। ଦେଖିଲା ଭଉଣୀ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଖାଲି ହାଡ଼ ଆଉ ମଥାର ବାଳ ସେଠି ପଡ଼ିଛି। ତା ରକ୍ତବଳା ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗାପଟା ବି ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଭଉଣୀର ଛବି ତା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଗଲା। ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସ୍ନେହ, ସୋହାଗ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ତା ଭଉଣୀର ହାଡ଼ ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ସେ ବାଘ ଆସିଲା। ବାଘକୁ ଦେଖି ଯମୁନା ଛାନିଆ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେନ୍ଦୁଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ତାରି ଉପରେ ବାଘର ଭୟରେ ସେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ରହିଲା। ବାଘ ବି ଗଛ ମୂଳେ ତାକୁ ଜଗି ବସିଥାଏ। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଝରି ସେ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଝରଣା ବୋହିଗଲା। 7 ଦିନ ପରେ ସେଇ ବାଟେ 2ଟି ଗାଈଆଳ ପିଲା ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ 2 ଭାଇ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଘଟି ବଣକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହାପରେ 2 ଭାଇ ଯମୁନାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ କହିଲେ। ଯମୁନା ତାଙ୍କଠୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା। ଗାଈଆଳ ପିଲା ଦିହିଙ୍କର ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ଦେବାକୁ କେହି ଆଉ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯମୁନାକୁ ଡାକିଲେ। ଯମୁନାର ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତା? ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲା। ସାନ ଗାଈଆଳ ପିଲାଟି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାକୁ ସେ ବାହା ହେଲା। ଏଣେ ବଣ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗାର ଖପୁଳି ହାଡ଼ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିରୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଉ ଗଛ ଉଠିଲା। ସେ ଗଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଉ ଫଳିଲା। ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିରୁ ଜନ୍ମିଲା ବାଉଁଶ ଗଛ। ଏକଥା ଗାଈଆଳ ପିଲା ଦୁହେଁ କେମିତି ଜାଣନ୍ତେ? ସେମାନେ ଦିନେ କେନ୍ଦରା ଓ ବଇଁଶୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଉ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଉ ଏବଂ ସେ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ କାଟି ନେଲେ। କେନ୍ଦରା ତିଆରି ହେଲା, ବଇଁଶୀ ତିଆରି ହେଲା। ମାତ୍ର ବଜେଇଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ସେଇ କରୁଣ ସ୍ୱର, ଅଗନା ଅଗନି ବନଏ ଭଉଣୀ କେନ୍ଦୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଝଡ଼ିଛି। ପାଣି ପାଇଁ ତୋତେ ପଠାଇ ଦେଇ ମୁଁ ବାଘ ହାବୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇଦେବ ବାଘ ହଉଲୋ ଭଉଣୀ ଥା। ଭୁଲିବୁନି ମତେ ମନେ ରଖିଥିବୁ ଠାକୁର ତୋ ତେଲ ସାହା, ଠାକୁର ତୋ ତେଲ ସାହା। ଇସ୍ କି କରୁଣ ସେ ସ୍ୱର। ସେ ଗୀତ ଶୁଣି ଯମୁନାର ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ନିତିଦିନ ସେ କେନ୍ଦରା ଏବଂ ବଇଁଶୀକୁ କୋଳକୁ ତୋଳି ନେଇ ଗେଲ କରେ। କହେ, ଅପାଲୋ ମୁଁ ତୋତେ ଭୁଲିନି, କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଏ କେନ୍ଦରା ଓ ବଇଁଶୀ ମତେ ସବୁବେଳେ ତୋ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବେଶୀ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଥରୁଟିଏ ଖାଲି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତୁ କି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ କାଣ୍ଡ ଘଟିଲା। ଯମୁନା ଦିନେ ସକାଳେ ଉଠି ଦେଖିଲା ତା ଉଠିବା ଆଗରୁ ତା ଘରର କାମଦାମ ସବୁ କିଏ କରିଦେଇ ଯାଇଛି। ଚୁଲି ଲିପା ହୋଇଛି, ଘର ଝାଡ଼ୁ ହୋଇଛି, ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଦିନେ ନୁହେଁ, ସବୁଦିନ ଏଣିକି ଯମୁନା ଦେଖିଲା ସେଇ ଏକା କଥା। ତା ଘରର ସବୁ କାମ କିଏ କରିଦେଇ ଯାଉଛି। ଗାଈଆଳ 2 ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଯମୁନା ରାତିରେ ଶୋଇଲାନି। କିଏ ଏ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଇଁ ରହିଲା। ଠିକ୍ ପାହାନ୍ତା ପହରକୁ ଦେଖିଲା କେନ୍ଦରା ଭିତରୁ ଝିଅଟିଏ ବାହାରି ଆସି ଘରର କାମଦାମ କରୁଛି। ଯମୁନା ଭଲ କରି ନିରେଖି ଦେଖିଲା
ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତାରି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଗଙ୍ଗା। ସେ ଅପା ବୋଲି ଡାକି ଡାକି ତାକୁ ହଠାତ୍ ଯାଇ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ରହିଲେ। ଗାଈଆଳ ପିଲାଟିର ବଡ଼ ଭାଇ ଗଙ୍ଗାକୁ ବାହା ହେଲା। ଏବେ ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।